Dr. Kulwinder Singh Khalsa, and then we are also expecting Gurshanji Singh to join with us. ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ So, ਸਾਰੇ audience ਨੂੰ ਤੇ participant ਨੂੰ welcome. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, greetings, salam, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। Please note that the views expressed in this program are our individual views. These are not the official views of Voice of Ananda. And we also want you to subscribe to this program and help financially wherever you can, if you're not already doing it. And so I want you to remind, before we go into the drug issues, Monday was the International Peace Day. This was declared by the United Nations, and there were a lot of peace rallies which took place all over United States and different parts of the world too. And I hope they happened in India as well. Peace is essential for existence, but what peace means to different people is different. But whatever it may mean to you, it really all starts from practicing wherever we are locally. And then it all adds up into a global peace. Like, for example, in Sikhism, we say, right in Japji Sahib, after Mool Mantra, we say Jap, Ad Sach, Juga Sach, Happy Sach, Nanak Hosi Pi Sach. And then Maharaj describes what it is all about. What is the Sachai? What is the truth? He says the truth is, after describing, Socha soch na ho je sochi lakhwar, chup hai chup na ho je lai raha lavtar, Pukhya pukh na utri je vanna puriyan bhar, Sahasyan pala khoe tai kana chala now. So all these things, all purity notions and staying silence or not eating, fasting and all kinds of clever talk, this is of no good as far as Guru Nanak Sahib is concerned. So he asks a question, Kev sachara huya ke kuda tutte pao, hukm rajai charana nanak likhana. Maharaj says the only way to be enlightened, to be at peace, is to come under hukam and recognize the Rajai's hukam, the Creator's hukam, come under that. And he explains in the next body then, कि भाई हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कह जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म ले बढ़ाई, हुक्मी हो तुम नीच, हुक्म लेख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा बुवाई है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे तो हम में कहे ना कोई. So he says all the operation of the world really is under the hukam. If we recognize the hukam, what it is all about, then our situation where we start blaming others for this problem and that problem and all those kind of things doesn't mean much. And we come at more at peace, and then we practice ourselves. Nam japo kirt karo van chako, the principles, and that creates a good life for us. And then, of course, the whole Japji Sahib expands much, much over about this. And even one place it says, Jisno Bakshe Sif Salah Nanak Patshahi Patshah. Any? So the people who sing his praises and accept what they have and then make the most of it and live their life ethically, they are at peace. So that's as I see the Gurmat Drishtikon from what peace is. Of course, there are many aspects of it which we will discuss in another session. I just wanted to bring this little introduction to remind you that last Monday was a International Peace Day, and it was celebrated all over the world under the auspices of the United Nations. So now talking about going to the drug issues we were talking, our conclusion was that no matter what, people want pleasure. Otherwise, people are bored, they don't know, they are aimless and restless. And that what is restlessness? Not being at peace.
So to achieve peace, we have to figure out what we really need and how we need to go about it. And it's different things for different people. So I think Gushanjit hasn't joined us. When he comes, I'm going to ask him ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ what ਨਾਲ did ਹੀ they ਆ। do for pleasure when he was a young man. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ But ਤੁਹਾਡੇ let's ਕੋਲ ਹੀ start ਆ। here. Dr. Vinder Singh ji, with you. As a young man, what you felt was giving pleasure to you and your associates and all, what was their source of pleasure? So you have asked me? Hanji. Hanji. That's very nice question, sir. Sir, actually, when I was young in 1984, I was at that time 23 years of age. Yes. And by God's grace, I went Amritpan at that time. I underwent Amritpan. ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਸੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਊਟ ਟੋਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੇਜ਼। ਜੋ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਲ ਨੈਗੇਟਿਵਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਐਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਲਈਅਰਲੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੋਇੰਗ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੇਗ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਵਰ ਟੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਵੀ ਫੈਲਟ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨੇ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਮਾਫ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰ ਲਏ, ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਔਗਣ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਨਕ ਹੱਤਿਆਂ ਘੋਰ ਦੁੱਖਿਆਂ। ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੋਰ ਦੁੱਖਿਆਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਨਮ ਦਰਿਦਰੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਦਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆਤ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਅਰ? ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਚੋਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਂ, ਫਸਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਂ? ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ
ਤੇ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, everyone has a desire and passion to be important। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀ can we ਦੱਸੋ। have a little break over here? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, yeah। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਤਸਵੀਰ ਧਰਮ ਖਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆ। ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੇ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਾਜਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਨਸਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਟ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਕੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਉਹ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਸੇ ਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਹੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਚ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਔਦਤ ਜਲ ਕੇਵਲ ਜਲ ਮਾਹੀ। ਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹੇ ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ,
ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪੱਖੇ ਝੁਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ ਵਟ ਹੀ ਇਜ਼। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੋਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੀਕਨਸਾਈਲਮੈਂਟ, ਕਿ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਚਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕਲ ਰੱਖੀ ਤਾਰ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਸਾਈਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਆਸ ਭਸਮ ਕਰੋਧ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਤਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਖਤਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰੱਥੀ ਸਵਾਰਥੀ, ਵਾਕੀ ਪੈਸ ਪਾਰੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ, ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ। ਤਬ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਏ ਜੋ ਜੰਮੂ ਗੁਰਸੇ। ਜੰਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੂੰਬੜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਡਰਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਨ ਜੋ ਥਾਕੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਬਰਮਾਵੋ, ਡੂਬ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੇੜੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿਓ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੂਬ ਮੂਏ ਨੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕੋ ਕਹਾ ਚੜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਲ ਕਾਰਨੇ ਚਾਤਰਕ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਿੱਛੇ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਗਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਔਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾਲ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੈ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
That's beautiful. Thank you. ਹਾਂ That's a ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ beautiful ਹਾਂਜੀ explanation. Now we have Gurshanjit Singh joined us. Gurshanjit Singh, welcome. थोड़ा focus करो अपना थोड़ा मुंह दिसे जरा. Yeah, that's better. I'm going to ask a question, change the subject a little over here. Gurshanjit Singh ji, when you were like your teenager, you know, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਮ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਲਾਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ 10% ਸਿੱਖ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤੀਨ ਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੀਮ, ਪੋਸਤ ਚੂਰਾ, ਭੰਗ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਮ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਭੰਗ ਦਾ ਪਲਾ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਪਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਕਢਾਏ। ਪਕੌੜੇ ਕਢਾ ਤਾਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਕੌੜਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਹਵਾ ਆਪਦੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੀਨਏਜਰ 'ਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਾਪੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਆਮ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਨਾ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਨਏਜਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 40-40, 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁੱਕਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਤੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਸਿਟੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 3:35 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਦੀ ਹੁਣੀ ਹੈਲੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਈ ਤੂੰ ਫਤਿਹ। ਵਾਲ ਕਟਾ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਰ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕੱਟੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟੋ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਉਹੇ ਜੀ ਰੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ 100% 100%। ਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਰਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹੇ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਜਲ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਤਸੀਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚ ਮਸਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਜਸ਼ਾਂਦਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੂੰ ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਬੂਟੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਓ ਚਾਨਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਣੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਮ ਇਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਮ ਜਲ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਚਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚਾਹ। ਜਸਾਂਦਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭੈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਮਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਸੋਮਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਸੋਮਰਸ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 14ਵਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਮਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਲ, ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਸਪੀ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕੱਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ, ਕਿ ਕਾਲਾ ਬਰਤਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ।
ਠੀਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀ, ਘੁੱਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੁੱਕੀ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਕੀ। ਭੁੱਕੀ ਭੁੱਕੀ ਔਰ ਭੁੱਕੀ। ਭੁੱਕੀ, ਅੱਛਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਭੁੱਕੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਫੀਮ ਬਣਦੀ ਆ, ਡੋਡੇ ਵਗੈਰਾ। ਡੋਡੇ, ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੋਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬਰੂਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਫੀਮ ਦੇ। ਓਪੀਅਮ ਦੇ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਸਖਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਹੋਈ, ਖਸਖਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ? ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਟਕਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਭੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਡਰੀ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੈ ਆ ਬਾਲਿਆ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਹੈ ਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਤੇ ਪਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਸੁਲਫਾ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਹੈ ਜੀ, ਕੁੰਭਦਾਸ। ਕੁੰਭ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੁਣਿਆ, 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੰਭਦਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਖੰਡੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਜੀਵ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਟੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਈ।
ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੰਗਾ ਨੂੰਗਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੰਭਦਾਸ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੁਲਫਾ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਸਭ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਆ। ਰੀਅਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੂ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਕ ਆ ਕਿ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਭਰੈ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਧਰਮੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਕੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੇਸੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤੋ ਪਾਇੰਤ ਨਾ ਪਿਰੋਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇਤਾ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਖਿਜੀ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਇਜ਼ੀਪਾਮ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁਣ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਆਮ ਹੀ ਕੈਮੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭਨਾਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਲੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਜੋੜਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਲੀਅਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕੈਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਂਖ, ਕਿਹੇ ਪੰਛੀ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੀ ਰੇ ਸੰਗਰਾਜ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮ। ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਾਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਫੁਰਤੀਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਕਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਮਨ ਲਾਲਚੀ, ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀਕਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੁਹਾਵਤ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਮ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹਾਵਤ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਘੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਫਰਸ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਭਾਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਥੀ ਹੈਵੀ ਬੜਾ, ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਏ 'ਚ ਸਲੋਪ ਵਢਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਈ ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰਿਓ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਵਿਖੇ ਬਾਛਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਅੰਕਸਿਓ ਸੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਸ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਲੇਅਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਇੰਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ।
ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ, ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਾਹਣੀ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਦਾ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਾਈ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਣੇ ਖਾਂਦਾ, ਦਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਰ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੈ ਵੀ ਇਹ ਚਨੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਨੇ ਖਾਵਾਂ, ਲਾਲਚ। ਉਹ ਚਨੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਚਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਨੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਾਣੇ 2-4 ਹੱਥ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇ ਕੱਢਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੜੇ ਦਾਣੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਉਹਦੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਇਹਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦਾਣੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਆਂਦਾ, ਬੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਐਨੇ ਫਲ ਨੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਭਰ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਟੀ ਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹੱਥ ਪਸਾਰ, ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੜਦਾ ਤੇ ਛੂਟਣ ਕੋ ਸਹਿਸਾ ਪਰਿਓ, ਮਨ ਬੋਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਬੰਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਮਦਾਰੀ ਖਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਨਲਨੀ ਸੂਹਟਾ ਗਹਿਓ, ਵੀ ਨਲਨੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਗੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੋਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਨਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਲਕੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਤੋਤਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਲਕੀ ਛੱਡਦਾ ਨੀ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੋਤਾ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਈ ਪਈ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰਨਾ ਨੀਗਾ।
ਮੈਂ ਚਾਹ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ 1973 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ, ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਲਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਲਣੀ ਕੀ। ਨਲਕੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਪਾਤੀ ਰੱਸੀ ਪਾਈਪ, ਬੰਨ ਅੱਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਲਣੀ ਨਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਈਪ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਹਾਂਜੀ, anything you like to add? ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹਾਈਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਗਡੋਏ ਗਡਾਏ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਿੱਲ 5 ਸਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਿੱਘ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਗੇ ਰਾਈਟ। ਕੀ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾਉਣ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਂਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਂਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਿਤ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੰਝਾਇਆ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਹਿ ਚਿੱਤ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਉਧਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਖਰੀਦਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਛੱਡ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਸ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਪਲਈਅਰ 'ਚ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰਸ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਕਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੀਕਨਸਾਈਲਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਸ ਪਿਆਰੇ ਜੈ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸ ਛੱਡਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਹੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉੱਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੈਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਸਨੇਕ ਵੈਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਡੋਜ਼ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦ ਵੇ ਆਈ ਵਿਊ ਇਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, these are energies, right, technically ਮਤਲਬ these are forms of energies। ਜੇ ਇਹ energies ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ unbridled ਨੇ ਤੇ destruction ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, if they are bridled with the Guru's advice, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜਮ ਹੈ, ਜਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਮ ਹੈ, ਸਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਸਾੜ ਲਓ ਆਪਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਨ ਚਲਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਮ ਹੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਾ ਲਓ। ਸੋ ਨੁਕਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਫੈਲੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਵਰਤ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਢੰਗ। ਜੇ ਸਕੈਲਪਲ ਹੈ, ਸਕੈਲਪਲ ਨਾਲ ਐਪੈਂਡਿਸੈਕਟਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ।
His fault is not of scalpel. Fault is the one who uses it, right? ਜੀ Kushan ji, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ दारू ਪੀਏ ਸਮਾਹੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ दारू ਪੀਏ ਸਮਾਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ दारू ਵੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਉਲਟਾ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਵੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਗਤ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ मैं जाना हम जाना हम कछु ना जाना मूर्ख मुग्धियाना कि मैं ये समझा भी मैं कुछ नहीं जानता ते जिस तरह के जेता समुंद सागर नीर भरिया ते औगण हमारे ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ हमारे आया कि ਇਹਦੀ डायरेक्शन बदल ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹਾਵਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਆਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਟਸ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੈਟਸ ਅ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀਰਦੀ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਨੂਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸੂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਕ ਚਾਦਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਡ ਬਜਾਏ ਖੇਡ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਤ ਜਵਾਹਰ ਬਣ ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਟੂ ਅਸ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗਏ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਦਲਾ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਏ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਤੀਆਂ ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟਲੈਸਨੈਸ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦੇ
ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਆ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕੁਸੁੱਧੇ ਜਾਹੇ, ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋਂ ਮੁੰਡੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਰਨ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨਾਓ। 1 minute, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ for 1 minute anything you like to say? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੇਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਸੀਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਫਲਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟੂ ਸਕਸੈਸ। ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਸ਼ਨ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਸ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅ ਮਿੰਟ ਨਾਓ। ਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਰਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। So ji, ਬਿਲਕੁਲ। thank you very much for the participation, and thank you for the audience for your valuable time. We will continue this discussion further on next session, next Wednesday. In the meantime, please, if you haven't subscribed, do it, and also encourage other people to watch our program. This is your program. Participate in it. Bring your ideas and send your questions to Beg Raj Singh so we can discuss in our subsequent sessions. And this is the end of our program for today. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜੀ। Fateh. Thank you, Ji.